మీరు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేస్తే మైక్ మీ దగ్గరకు వస్తుంది. యా ప్లీజ్ ఒక్కసారి అక్కడ చూడండి మైక్. ఒక్కసారి నిలబడరా ప్లీజ్, అందరికి కెమెరాకి కనిపించడానికి. యా ప్లీజ్. మీ పేరు? సత్యనారాయణ. సత్యనారాయణ గారు చెప్పండి. ప్రెసిడెంట్ గారు తరపు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. హాయ్ గుణశేఖర్ గారు. హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. మాకు గుణశేఖర్ గారు నాకు 25 years నుంచి ఫ్రెండ్, నాకు అప్పటి నుంచి తెలుసు. నాకు ఆయన తీసిన సినిమాల్లో చాలా ఇష్టమైన సినిమా ఏంటండి, ఇంద్రజ సొగసు చూడతరమ. సార్ గుణశేఖర్ గారు చెప్పండి సార్. ఈ సినిమాని మీరు తీసిన సినిమాల్లో మాకు సొగసు చూడతరమ అంత ఆహ్లాదంగా ఉంటుందా? ఖచ్చితంగా సార్. ఎందుకంటే సొగసు చూడతరమ కూడా ఆ రోజున కథను బట్టి పాత్రలు ఎంచుకొని స్టార్సా యాక్టర్సా అనేది చూడకుండా ఎవరు లేరు, ఒక ఫీల్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్గానే తీయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ నిజంగానే మీ బోటి అభిమానులు నాకు ఆ సొగసు చూడతరమా సినిమాకి, అది కూడా మా సొంత సినిమానే, దానికి చాలా మంది అభిమానులు ఉన్నారు. నన్ను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అడుగుతుంటారు, సార్ సొగసు చూడతరమా లాంటి సినిమా ఎప్పుడు తీస్తారని చెప్పి. నేను ఈ రోజు కూడా ఆ సినిమాకి మీకు అభిమానం. అదే అండి, ఆ సినిమా ఇదే సార్, యూఫోరియానే అలాంటి సినిమా. వెరీ గుడ్ అండి, విష్ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సత్యనారాయణ గారు. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎవరైనా ఇక్కడ నిలబడిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా హ్యాండ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్, మైక్ మీ దగ్గరకు వస్తుంది. भूमिका मैम, दिस इज फॉर यू. आई थिंक आई हैव सीन योर मूवी तेरे नाम. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, और मैं एक गाना बस गाना चाहता हूँ, मुझे बहुत याद आ रहा है. तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, जीवन अपना सारा सनम. Thank you. It's beautiful. Thank you so much. Next. Yeah. This is for Bhumika ma'am. So big fan of you from Kushi movie. So of course we're all Pawan Kalyan fans. But watching your song, Ammaye Sannaga, I still remember how you have danced with Pawan Kalyan. So looking forward for more Tollywood movies from you. And a great comeback. Thank you so much for acting in this movie, and welcome back to Tollywood. Thank you so much. Thank you. Okay, next. Hi, this is Anshu. Am I audible? Yeah, so this is for Bhumika ma'am. Yeah, hello. I have seen your movie. You played elder sister role of Sushant Singh Rajput for Dhoni movie, and just wanted to know, I'm from his village. And I just wanted to ask this question from director. Is this movie based on the current situation where the working moms are facing issue to growing up their children? నాట్ ఓన్లీ దట్ అండి, చాలా చాలా సంఘటనలు నిజ జీవితంలోని పాత్రలనే తీసుకొని కథగా మలచడం జరిగిందండి. Sir, can you please speak in English also? Yeah. I'm not Telugu. Yeah, Nilima garu will answer that. I think it's a very broad question, but yeah, I think it deals with not just mothers and children, but also from the children's point of view. You know, they also have their own issues. This generation is subject to a lot of other things that probably the previous generation wasn't subjected to. So it's a very beautiful film, balanced from both angles. Okay. So I just have it's kind of request or anything. We need such kind of more movies which can broad the previous things, like how the children are growing up, which is more influenced from the Western culture. But we need a movie influences the people a lot. So we need a movie which influences our Indian culture. So thank you so much for making definitely. such kind of Thank movie. you. Thank you so much. Thank you. Yeah, we'll take 2 more questions. Yeah. భూమిక మేడం, మేమందరం మీకు మంచి ఫ్యాన్స్. మీ యాక్షన్ కానీ మీది కానీ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇట్లాంటి ఈవెంట్ ఫస్ట్ టైం అయ్యింది కమ్యూనిటీలో. మాకు ఇట్లాంటి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. మీ ఫిల్మ్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అవ్వాలని విష్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ రిలీజింగ్ అండి. Thank you so much. Thank you. క్యూట్ మామ్ అండ్ క్యూట్ సన్, వెరీ క్యూట్ కప్. Thank you. Super అండి. Thank you so much. One last question. Yeah, please. నమస్కారం అండి గుణశేఖర్ గారు. Okay. మేము చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ యాక్చువల్గా.
చూడాలని ఉన్న సినిమా యాక్చువల్గా మా ఆకలి తీర్చేసింది ఆ టైంలో. ఎందుకంటే చాలా టైం తర్వాత చిరంజీవి గారు హిట్లర్ అని మూవీ చేశారు, దాని తర్వాత మాస్టర్. చిరంజీవి గారిని కొత్తగా చూడాలనుకున్నాము, ఆ టైంలో చూడాలని వచ్చింది. ఆ టైంలో కూడాను ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ టు సీ దట్ లవ్ ట్రాక్ అండ్ చిరంజీవి ఎలా చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్లీ డైరెక్టర్ చాయిస్. సో అట్లాంటి మ్యాజికల్ మూమెంట్స్ ఏమైనా ఇందులో ఉన్నాయా, అదొకటి. రెండు, ఐ థింక్ దట్ దిస్ సాంగ్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ అండ్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు లిరికల్ రైటర్ చేతన్ ప్రసాద్ గారు ఆల్సో, బికాజ్ చాలా తెలుగుదనం ఉంది లిరిక్స్లో, చూడగానే క్యాచీ ఉంది. ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సాంగ్ విచ్ రిలేటివ్లీ రిలేట్స్ టు ఆల్ మదర్ అండ్ చైల్డ్. So all the best to entire team, and we want to hear some words about Chodalani Undi movie if you remember apart from this. Thank you. ఒక్క లాస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుందామండి, ఆల్రెడీ చాలా లేట్ అయింది కదా. సో యా సార్ మీరు చెప్తున్నారా? యా ప్లీజ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, చూడాలని ఉందని గుర్తు చేసినందుకు. సో నిజమండి, ఆ రోజున చూడాలని ఉందని కొత్తగా తీయడానికి మెయిన్ కారకుడు చిరంజీవి గారండి. అంటే ఆ రోజు ఆయన కూడా నన్ను దర్శకుడిగా నేను అప్పుడే రామాయణం అనే సినిమా తీశాను, అందరూ పిల్లలతోటి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని రాముడిగా పరిచయం చేస్తూ దానికి నేషనల్ అవార్డు కూడా రావడం జరిగింది. రామాయణం తీసిన నాకు చిరంజీవి గారు, అంటే చిరంజీవులతో రామాయణం తీస్తే చిరంజీవి గారు ఛాన్స్ ఇచ్చారు నాకు, చూడాలని ఉంది సినిమా. సో చూడాలని ఉంది సినిమా ఆయన కూడా నా నుండి చాలా కొత్తదనాన్ని ఆశించారు. అందుకే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు అందులో లవ్ ట్రాక్, ఇప్పటికీ రైల్వే స్టేషన్ సీన్ గురించి అందరూ అప్పటి మీ తరం వాళ్ళే కాకుండా ఇప్పటి తరం పిల్లలు కూడా ఏంటి సార్ అసలు ఎంత, అంటే ఇప్పుడు చూస్తున్నా అది చాలా ట్రెండీగా ఇప్పటి ట్రెండ్కి తగ్గట్టుగా ఉందని అంటుంటారు. అందులో యమహానగరి పాట కానీ, ఆ పాట ఇప్పటికీ క్లాసికల్గా అందరూ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. అంటే ఇలా నేను తీయగలిగానంటే మెయిన్ రీజన్ నాకు చిరంజీవి గారండి. ఆయన సపోర్ట్ చేయబట్టే చూడాలనుంది లాంటి సినిమా తీయగలిగాను. ఇంకా అలాంటి లవ్ ట్రాక్ ఈ సినిమాలో ఉంటుందా అని అడుగుతున్నారు మీరు. ఈ విషయంలో మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేస్తున్నా సార్. యూఫోరియా అనే సినిమాలో లవ్ ఉండదండి. అంటే యువకుల జీవితాల్లో లవ్ మాత్రమే ప్రధానం కాదండి, లవ్కి మించిన స్టోరీ ఉంటుంది ఇందులో. అంటే ఒక టీనేజర్ స్టోరీ తీస్తూ, జనరల్గా టీనేజర్స్తో స్టోరీ అంటేనే టీనేజ్ లవ్ స్టోరీ తీస్తారు ఎవరైనా, కానీ ఇది టీనేజ్ స్టోరీ అండి, లవ్ స్టోరీ కాదు, లవ్ని మించిన స్టోరీ. అంటే ఇప్పటికే ఇది చాలామంది చర్చ జరుగుతుందండి. ఏంటి గుణశేఖర్ యంగ్స్టర్స్ అందరూ యంగ్స్టర్స్ని పెట్టుకొని లవ్ లేకుండా టీనేజ్ స్టోరీ తీస్తున్నాడా అనే క్యూరియాసిటీ అందరికీ కలిగిందండి. నిజంగానే లవ్ని మించిన అద్భుతమైన భావాలు ఎన్నో ఉంటాయి మన జీవితాల్లో, అలాగే లవ్ని మించిన ఎన్నో బాండేజ్లు ఉంటాయి, గొప్ప అనుభూతులు ఉంటాయి, గొప్ప అనుభవాలు ఉంటాయి. అవన్నీ ఈ యూఫోరియా సినిమాలో మీరు లవ్ స్టోరీని మించిన ఒక శక్తివంతమైన రసాన్ని మీరు పొందుతారని ఆశిస్తున్నానండి. థ్యాంక్ యూ. సూపర్ సార్. యా అడగండి అమ్మా. యా हेलो, नमस्ते भूमिका मैम. मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैम. मैंने आपका तेरे नाम मूवी मैंने 30 से मोर देन 30 टाइम्स देखा है. अभी जस्ट 2 दिन पहले मैं देखी हूँ. अभी उस समय जो इनोसेंट फेस आपका बहुत प्यारा, अभी भी सेम फेस में सामने देख रही हूँ, मुझे लग रहा है मैडम वही मिस उसी फिल्म से उठ के अभी आई है तुरंत. तो बहुत प्यारी लग रही है मैम. और आपका मूवी ये मैं जरूर देखूंगी, मुझे इंतजार है. और Thank you so much. Thank you. Thank you ma'am. Thank you. Done. Thank you so much Andy. Thank you so much for all the residents here at Rainbow Vistas for joining this event. మీ అందరి ఎనర్జీ చాలా చాలా బాగుంది, మీ అందరూ వెల్కమ్ చేసిన విధానం చాలా చాలా నచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వెల్కమింగ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ హియర్. ష్యూర్ సరే ఓకే, అసలు వదలట్లేదు, టైం అయిపోయిందని. వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ప్లీజ్. యా సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాంగ్ చాలా బాగుంది సార్, ఇక్కడ పెట్టినందుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అలాగే ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ సార్, మా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో మూవీ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు, ఏమన్నా ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నాం? తప్పకుండా అండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, ఫ్యాన్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ అని అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి, ఆల్ ద లవ్లీ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ రెయిన్బో విస్తాస్, ఇక్కడ నిలబడిన వాళ్ళు అందరూ. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ అండి. థ్యాంక్ యూ.